दर्शकों फिर दोबारा तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम सचो सच विच। जी डॉक्टर साहब, हुण साडे दर्शकां नूं दसो अज दे दिन दी सिख हिस्टरी एंड वर्ल्ड हिस्टरी विच की अहमियत है। सिख इतिहास के हवाले नाल 1914 च कामागाटा मारू जहाज़ अज दे दिन विक्टोरिया ब्रिटिश कोलंबिया पहुंचे जी। फिर किवें उहदे नाल की सलूक होया, किवें उहनूं वापस मुड़ना पिया, इहदा वेरवा असीं अक्सर डिस्कस करदे। 1920 च लाहौर च रोज़ाना अकाली अखबार शुरू होया और इस अखबार की शुरुआत दे विच मास्टर सुंदर सिंह, हरचंद सिंह लायलपुरी, ज्ञानी हीरा सिंह दर्द, सरदूल सिंह कवीशर उन्होंने मुख रोल अदा किया और सारी अकाली लहर के विकास विच इस अखबार का बड़ा रोल रहा। मैं हालांकि देखदा कि अकाली दल की हिस्टरी 95 साल पुरानी है, पर इसके बावजूद कि समय समय अखबार अकाली अखबार तो शुरू होया, किसी वेले कौमी दर्द जथेदार अखबार सन, फिर अकाली पत्रकार भी एक तरीके नाल, पर हौली हौली अजीत जां दूजे प्राइवेट अखबार तो डिवेलप होए, लेकिन 90-95 साल अज भी शायद अकाली दल कांग्रेस तो बाद भारत की सब तो पुरानी पोलीटिकल पार्टी है, पर कोई इन्हां दी ऑफिशियल अखबार कदे कामयाब नहीं। अज भी उन्हां दा कोई ऑफिशियल अखबार नहीं है, इसलिए सारी पावर जिहड़ी है वो बादलकियां दे कोल है, कोई उस दा आउटलैट अखबार दे रूप च नहीं है। ये सिखां नूं देखना पेगा भी इलम नाल क्यों इन्ना असीं वैर रखे अकालियां ने खासकर। वर्ल्ड हिस्टरी के हवाले नाल 427 दे विच अज दे दिन प्लेटो जिहड़ा कि सुकरात महान फिलोसफर दा महान शागिर्द सी, और सुकरात ने तो सारी जिंदगी च कोई अखर नहीं लिखिया, जो भी सुकरात ने कहा वो प्लेटो ने उन्होंने जबान दिती। सो अज दे दिन उहदा जन्म होया। 1506 च कोलंबस जिन्हें अमरीका लभ्या सी, होर भी धरतियां लभियां, उहदी अज 1506 दे विच मौत हुई। 1819 दे विच पहला बाइसिकल न्यूयॉर्क दे विच इंट्रोड्यूस होया। चलाउंदे रहे साइकिल वैसे जी, ठीक है। 1840 च न्यूजीलैंड के उत्ते ब्रिटेन ने कब्जा किया और उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया। 1881 च अमेरिकन रैड क्रॉस क्लारा बार्टन, जो इतों न्यूयॉर्क तो वाशिंगटन जाओ तो एक रेस्ट एरिया क्लारा बार्टन एरिया भी है, उन्हें जिहड़ा अमेरिकन रैड क्रॉस फाउंड की। और 1991 च अज दे दिन साडी भैन धेनू ने राजीव गांधी नूं उस दे कीते दी सजा दित्ती। जी डॉक्टर वेरी गुड। एंड साडा अज दा सवाल तुहाडे लई है, सुखबीर बादल ने कहा है कि दरबार साहब नूं जाण वाली सड़क नूं दुनिया दी सब तो वधिया सड़क बनाया जावे। डॉक्टर साहब देखो, वैसे जदों हुण तां खैर सोशल नैटवर्किंग ते तां जोक्स की लाइन लगी हुंदी है कि भी वो कई बारी कहना भी ਉਹਦੀ घर वाली ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ है जी बस करो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾਲੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਨਾਲੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਿਓ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਉਤਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਚਲਾਈ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਜੇ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜੂਬਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ 7 ਅਜੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ 8ਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਾਪੇ ਨੇ ਹੰਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਦ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਫ ਹੌਲੀ ਸਿਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵੁੱਡ ਬੀ ਮੇਡ ਟੂ ਲਿਵ ਅਪ ਟੂ ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ disclosed Punjab Chief Badal in a high level meeting. उन्हें क्या informing that the project would be completed within a year, Mr. Badal said at the Chowk Fuara round about a statue of Maharaja Ranjit Singh atop and huge fountain would be built. This fountain would showcase cascading waterfalls, water animations, computerized water show, and would emerge as a thing of beauty in the city. This will be coupled with facade development and ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਊਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੂਡ ਮਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਬਿਲਿਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੋਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ MBA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਡਿਲੂਟ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਕਦਮ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ
ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੜਕ ਬਣਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫੁਨਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਾਥ ਪਦਮ ਆਂਗਨ ਸੁਖ ਬਾਸਨਾ, ਸਖੀ ਮੋਰੇ ਕੰਠ ਰਤਨ ਪੇਖ ਦੁਖ ਨਾਸਨਾ, ਬਾਸੋਂ ਸੰਗ ਗੋਪਾਲ ਸਗਲ ਸੁਖ ਰਾਸ ਹਰ, ਹਰਿਹਾਂ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ, ਬਸੈ ਤਿਸ ਸਦਾ ਕਰ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੈ, ਲੋਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਣੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਕਮਲ ਚਿੱਕੜ ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਂਗਨ ਸੁਖ ਬਾਸਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਂਗਨ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਵਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲ ਸਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਖੀ ਮੋਰੇ ਕੰਠ ਰਤਨ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਰਤਨ ਜੂਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜੂਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਪੇਖ ਦੁੱਖ ਨਾਸਨਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਸੋਂ ਸੰਗ ਗੋਪਾਲ, ਗੋਪਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸਗਲ ਸੁਖ ਰਾਸ ਹਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਹਾਂ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ, ਉਹ ਲਾਰਡ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। 9 ਨਿਧਾਂ 18 ਸਿੱਧਾਂ, ਨਵ ਨਿਧ 18 ਸਿੱਧ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਰਲਡਲੀ ਵੈਲਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੈਲਥ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੇਂ ਬਸੋਂ ਦਿਨਸ ਔਰ ਰਾਤ। ਸੋ ਹਰਿਹਾਂ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ, ਬਸੈ ਤਿਸ ਸਦਾ ਕਰ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖੀ ਮੇਰੋ ਕੰਠ ਰਤਨ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਵਸੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਵਾ ਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।